సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఇండియన్ ఆర్మీ రంగంలోకి దిగింది. సహాయక చర్యలు ప్రారంభించింది. కేవలం 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే 150 మంది సైనికులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. బాధితుల్ని రక్షించే పని ప్రారంభించారు. మరోవైపు ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ బృందాలతో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయి. బురదలో కూరుకుపోయిన వాళ్లను వెలికితీస్తున్నారు. ఇతర సహాయక బృందాలతో సమన్వయమవుతూ 37 మంది బాధితుల్ని ఐటీబీపీ సైనికులు రక్షించారు. ఇందులో 22 మంది పురుషులు కాగా 11 మంది మహిళలు, 4 చిన్నారులు. వీరంతా కోపాంగ్ గ్రామానికి చెందిన వాళ్ళు. Today at about 13:45 hours, a mudslide and an avalanche struck village Tharali, which is around 4 kilometers north of Harsil, along the Gangotri axis. Indian Army column, being the closest in Harsil camp, was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MI room. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. Despite the same, the Indian Army is resolute in its endeavor to carry out rescue operations. ధరాలిలో పరిస్థితి, సహాయక చర్యలపై డెహ్రాడూన్లో స్టేట్ డిజాస్టర్ ఆపరేషన్ సెంటర్లో అధికారులతో సమీక్షించారు ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ. తాజా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ బాధితుల్ని ఆదుకోవటానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఉత్తరకాశీ జిల్లా ధరాలి దుర్ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ. బాధితులకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. ధరాలిలో పరిస్థితి, సహాయక చర్యలపై డెహ్రాడూన్లో స్టేట్ డిజాస్టర్ ఆపరేషన్ సెంటర్లో అధికారులతో సమీక్షించారు ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ. తాజా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ బాధితుల్ని ఆదుకోవటానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఉత్తరకాశీ జిల్లా ధరాలి దుర్ఘటనపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ. బాధితులకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. देखिए, अभी तक 70 लोगों को हमारे उस गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकाला जाए। यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या उस वहां पे यात्रा नहीं, कल हमने वहां पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहां पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहां पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले? हाँ, मैं 2 दिन वहां दौरा करूंगा। मैं कल वहां से रहूंगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहां पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू भी। देखिए, अभी तक 70 लोगों को हमारे उस गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकाला जाए। यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या उस वहां पे यात्रा नहीं, कल हमने वहां पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहां पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी హరిద్వార్ మోతీచూర్ సెక్షన్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో హరిద్వార్ డెహ్రాడూన్ మార్గంలో రైలు మార్గం తెగిపోయింది. భారీ బండరాళ్లు పడ్డప్పుడు రక్షణ కల్పించేందుకు ఇండియన్ రైల్వే ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసింది. దీనివల్ల నష్టం పరిమితంగా ఉందని తెలిపింది. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. ట్రాక్ పునరుద్ధరణ పనుల్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికన ప్రారంభించారు రైల్వే అధికారులు. हाँ, गाड़ी है, गाड़ी देखो गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है उसमें। हाँ, आदमी है। आदमी पूरा देखो, आदमी है उसमें। मैं सर होटल में रुका हूँ
निकल रहा था तो इधर पहाड़ की आवाज़ आई एकदम। और ये भद्रकाली मंदिर है, मंदिर के यहाँ ऊपर रेलवे ने पूरा ऐसा बना रखा कि कभी पहाड़ भी टूटे तो वो सपोर्ट रोक सकते हैं। उसके बावजूद भी इतना पहाड़ दिखा कि ये पूरा ट्रैक और वो पोल जो रेलवे के पूरे लोड से नम गए और एक तरफ झुक गए। अच्छा हुआ, काली माँ की शक्ति है कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। यहाँ पर जो लगातार बारिश हो रही है इसकी वजह से ये पहाड़ गिर रहे हैं और इससे रेलवे ट्रैक पर ये पत्थर आ गए हैं काफ़ी, इससे कि ट्रेनें बाधित हैं। लगभग 1 दर्जन ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। ये हमारे दिल्ली, रुड़की, इधर ऋषिकेश, देहरादून के लिए एक ही रूट है और वो पूरी तरह से बाधित है। और ये अक्सर पहाड़ गिरता रहता है, पिछले सावन में भी ये गिरा था। उसके बाद शासन और रेलवे की तरफ से यहाँ पर ये लगाया गया था, रोक के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, इसकी जाल लगाया गया था, तो वो भी अब नाकाफी रहा। एक भारी भरकम जो पत्थर है वो ऊपर से आया है और वो उसमें जाल में आके फंस गया है। पर गनीमत ये रही, माँ काली की कृपा है। ఆకస్మిక మెరుపు వరద నుంచి ఉత్తరాఖండ్ ఇంకా కోలుకోలేదు. ఆ రాష్ట్రంలో భారీ వర్ష హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి. 9 జిల్లాలకు అలర్ట్ ఇచ్చింది ఐఎండీ. దీంతో ఆయా జిల్లాల్లో సెలవు ప్రకటించింది ధామీ సర్కార్. డెహ్రాడూన్, నైనిటాల్, తెహ్రీ సహా పలు జిల్లాల్లో స్కూళ్లు మూసివేశారు. మరోవైపు చమోలి జిల్లాలో 24 గంటల పాటు భారీ వర్షాలు పడతాయన్న హెచ్చరికలున్నాయి. ధరాలి గ్రామంపై విరుచుకుపడ్డ మెరుపు వరదతో ఊరుకు ఊరే కొట్టుకుపోయింది. జల ఫిరంగిలా విరుచుకుపడ్డ ప్రకృతి ప్రకోపానికి క్షణాల వ్యవధిలోనే ధరాలి గ్రామంలోని ఇళ్లు, హోటల్స్, భారీ భవనాలు పేకమేడల్లా కూలిపోయాయి. ప్రవాహంలో కొండ దిగువ ప్రాంతానికి కొట్టుకుపోయాయి. ఈ విపత్తులో 4 ప్రాణాలు కోల్పోయారని అధికారికంగా ప్రకటించారు. గల్లంతైన వారిలో 130 మందిని రక్షించారు. మరో 60 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారని అంచనాలు ఉన్నాయి. వారి కోసం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉత్తరాఖండ్లో కురిసిన కుండపోత వర్షాలకు ఉత్తరకాశీ జిల్లాలో మెరుపు వరద వచ్చింది. కొండ చర్యలు విరిగిపట్టడంతో ధరాలి నామరూపాలు లేకుండా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది. మహాజల ప్రళయానికి 50కు పైగా ఇళ్లు, భవనాలు పునాదులతో సహా కొట్టుకుపోయాయి. హోటల్స్, హోమ్ స్టేలు 25కు పైగా కొట్టుకుపోయాయి. మిగిలిన ఇళ్లపై పెద్ద మొత్తంలో బురద మేటలు వేసింది. క్షణాల్లోనే మరుభూమిగా మారిన ధరాలిని చూసి ప్రాణాలతో బయటపడ్డవారు ఇప్పటికీ ఆ షాక్ నుంచి కోలుకోలేకపోతున్నారు.
సముద్ర మట్టానికి 2600 అడుగుల ఎత్తులో థరాలి గ్రామం ఉంది. చార్ధామ్ యాత్రలో భాగంగా గంగోత్రి ధామ్కు వెళ్లే మార్గంలో ఈ గ్రామం ఉంది. తక్కువ ఛార్జీతో మెరుగైన సౌకర్యాలు లభిస్తాయి థరాలీలో. దీంతో చార్ధామ్ యాత్రికులు ఈ గ్రామంలో బస చేస్తూ ఉంటారు.